पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। परमेश्वर आप सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष देवे, बरकत देवे। ये समा पवित्र दिन तुसां सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ आशीष ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। जो परमेश्वर ने पिछले सारे समय दे विच सानू अपने वड्डे फजल दे नाल संभालिया ते साडे सारियां दियां लोड़ां ते जरूरतां नू खुदा ने पूरियां कीता। सारे दे लई असीं परमेश्वर दा धन्नवाद करदे हां जो समय समय ते साडी अगवाई करदा आ ते अपने वादियां नू, अपने पाक कलाम नू अपने लोकां दे जीवन दे विच पूरियां करदा आ। सारे दे लई असीं खुदा दा धन्नवाद करते हाँ अज दे इस उत्तम खास करके पवित्र दिन के लिए, क्योंकि सबत का दिन परमेश्वर के पाक कलाम के अनुसार परमेश्वर के लोगों के लिए बरकत का दिन है, परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष का दिन है, रूहानी और जिसमानी आशीषों का। पहला परमेश्वर सानू रूहानी तौर पर आशीष दिंदा है और फिर परमेश्वर सानू जिसमानी तौर पर भी परमेश्वर अपनिया रहमतां दे नाल भरदा है। वो जिहड़े सबत दे दिन नूं पहल दिंदे ने, भाव परमेश्वर की हजूरी नूं ते परमेश्वर के पवित्र वचन नूं, क्योंकि बाइबल सानू सिखाउंदी है कि साडियां सारियां आशीषां रूहानी और जिसमानी परमेश्वर के पाक कलाम दे विच है। और जिहड़ी जिंदगी सुख चाहुंदी है, बरकत चाहुंदी आ, आशीष चाहुंदी है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ, ਸਬਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਮਿਲਣਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ खुदा सानू अपनी आशीषां दे नाल भरदा आ। जिहड़े परमेश्वर दे वचन दे प्रति वफादार रहिंदे ने, जिहड़े ओनली परमेश्वर की आवाज़ सुनते आ, परमेश्वर दे वचन ते भरोसा रखते आ ते परमेश्वर दे वचन नूं अपनी जिंदगी का आधार बनाउंदे आ, परमेश्वर उन्हां नूं सारी दुनिया दे लई बरकत दा कारण बनाउंदा है। इसलिए साडे सारियां दे कोल होली बाइबल दा होना जरूरी है ते बाइबल दे नाल साडी गूढ़ी प्रीत होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए दौद बयान करता है, मैं तेरे वचन नाल सोने ते चांदी दे हज़ारां सिक्कियां तो भी वध प्रीत रखदा हाँ। ये कारण सी कि परमेश्वर ने उस ते अपनियां रहमतां बहाल कीतियां। और पुराने नियम च भी असीं देखदे हां, इजरायली लोकां लई ठहराया गया खुदा दा जन मूसा, वो बरकत दी जदों गल करदा आ ते बरकत की जदों आशीष की गल करता आ तो उसने पहली गल व्यवस्था 60-28 अध्याय की पहली आयत दे विच लिखिया है। मैं चाहना हाँ पढ़िए, ध्यान दे नाल सुनिए। व्यवस्था 60-28 अध्याय खुदा ने मूसा के द्वारा ते प्रभु यीशु मसीह के खास वचन जिहड़े असी अज सुनने आ, सीखने आ, समझने है। पढ़िए व्यवस्था 60-28 अध्याय उहदी पहली आयत। तो ऐ होवेगा हाँ कि जे तुसी यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज़ मन ला के सुनो अते उस दे सारे हुक्मां की पालना करके पूरा करो जिन्हां दा मैं अज तुहानूं हुक्म दिन्ना हाँ, तां यहोवा तुहाडा परमेश्वर तुहानूं धरती दीयां सारियां कौमां उत्ते उच्चा करेगा। बस हालेलुया, हालेलुया। अगे सारियां ही आशीषां आ जिन्हां जिन्हां दी सानू जरूरत है। 14 आयत तक 14 दे विच जदों असीं पढ़दे हां लिखिया, परमेश्वर तुहानूं सिर ठहराऊगा, पूछ नहीं, तुसीं उताहां ही रहोगे, हेठा नहीं। पर ये सारियां ही आशीषां है किथे? पहली आयत दे विच जे तुसी यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज़ मन ला के सुनो
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 14 ਐਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ, ਕਸ਼ਟ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਆਫਤਾਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੈਡਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਾਪ। ਬਰਕਤ ਔਰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ 14 ਐਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਫਤਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਸਮਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਠਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਸਰਾਪ, ਆਫਤਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਗੇਤਰੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਓਨਲੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਰਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਾਪੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਦਿਨ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਮਾੜਾ, ਆਹ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਆ। ਮਾੜਾ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਵਾ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਠੁਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਪ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ
परमेश्वर ने अपने जन मूसा के द्वारा आख्या, जे तुसी रीझ ला के यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज़ सुनोगे तो सारियां आशीषां तुहाडे पिछे पै के तुहानूं मिलणगियां। तुहाडे पिछे पै के खुदा तुहानूं बरकत देवेगा जदों तुसी यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज़ सुनोगे, उहदे वचन नूं पूरा करोगे। इसलिए पहल के आधार पर असीं यतन विच रहीए कि खुदा दे वचन नूं असीं पूरा करना आ। औखे हो के भी, घाटा झल के भी, तंगी झल के भी, मुसीबत झल के भी असीं परमेश्वर दे वचन नूं पूरा करिए ते परमेश्वर अपनियां रहमतां साडे उत्ते बहाल करेगा। वो सानूं अपनियां आशीषां दे नाल भरेगा, क्योंकि परमेश्वर दा पवित्र वचन जो असीं पढ़िया कि जे तुसीं रीझ ला के यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज़ सुनोगे तो सारियां आशीषां तुहाडे पिछे पै के तुहानूं, फिर लिखिया धरती दियां सारियां कौमां ते खुदा तुहानूं की करेगा, उच्चा करेगा। सारियां कौमां दी गल है, सारी दुनिया दी गल है, सारे वर्ल्ड दी, सारे संसार दी गल है। जिन्नियां वर्ल्ड विच कौमां आ, सारियां कौमां दे उत्ते खुदा कहंदा मैं तुहानूं उच्चा करांगा। उन्हां दे लई जिहड़े परमेश्वर दे वचन नूं पहल दिंदे ने, कि असीं सारे चाहुंदे हां कि परमेश्वर सानूं आशीष देवे। पहला जरूरी आ कि असीं आत्मक तौर पर परमेश्वर के वचन नूं पूरा करिए तो परमेश्वर अपनियां रहमतां साडे उत्ते बहाल करूगा। वो सानूं अपनियां आशीषां दे नाल भरेगा, वो अपने वड्डे फजल दे नाल सानूं भरपूर करेगा। पर साडे लिए जरूरी आ कि असीं खुदा दे वचन के अनुसार अपना जीवन बतीत करिए, क्योंकि जदों असीं वचन पूरा करदे हां फिर परमेश्वर साडे हत्थां दे कंमां नूं भी आशीष दिंदा आ, हर एक चीज़ नूं आशीष दिंदा आ। परमेश्वर अपने वादे नूं पूरा करदा आ, क्योंकि जे सराप आया जां दुख आया जां कष्ट आया जां मुसीबत आई है तो परमेश्वर का पवित्र वचन सिखाउंदा आ। पढ़िए और ध्यान नाल सुनिए। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उहदी 18 आयत पढ़िए, फिर 17, फिर 19, 3 आयतां पढ़ांगे। पढ़िए और ध्यान दे नाल सुनिए। जदों वचन पूरा करदे हां ते आशीष है, पर जदों असीं वचन तोड़दे हां, असीं रिश्ते नातिआं नूं, संसारिक चीज़ां नूं खुदा दे नालों वध पहल दिंदे हां, परमेश्वर दे वचन एक साइड ते कर दिंदे हां, फिर साडी आशीष रुक जाती है। फिर तुसीं लख यतन करो, तुसीं कदी भी किरपा नहीं पा सकते, कदी आशीष नहीं पा सकते। फिर हालत इदां दी है कि जिस तरह गुथली दे विच छेक है, जिन्नी मर्जी मेहनत करी जाओ, जिन्ना मर्जी पैसा पाई जाओ, वो गुथली दे विच टिकना नहींगा। जदों असीं परमेश्वर दे वचन नूं रद्द दिंदे हां, साडी मेहनत, साडी दौड़ भज व्यर्थ हुआ। पढ़िए, ध्यान दे नाल सुनिए। हाँ जी। वो कंडे और कंडियाले तेरे लिए उगावेगी। हाँ। अते तू पैली दा साग पत खावेगा। हाँ। तू अपने मुंह दे मुड़ के ना रोटी खावेगा। हाँ। जद तक तू मिट्टी विच फेर ना मुड़े, क्यों जो तू उस तो कढ़िया गया सी। हाँ। तू मिट्टी है अते मिट्टी विच तू मुड़ जावेगा। हाँ। 17 आयत भी पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। ये गल्लां जिहड़ियां 18 आयत आ, जमीन तेरे लिए कंडे ते कंडियाले उगावेगी, आशीष नहीं। कदों? जदों पहले आदम ने परमेश्वर दे वचन नूं ठुकराया, जिहने बनाया, जिहने जिंदगी दिती, जिहने जीवन दिता, जदों उस वचन दे प्रति वफादार नहीं रहा, अब्राहम नूं जेकर खुदा ने बरकत दिती है, अब्राहम दे कारण सारी सृष्टि जेकर आशीष लै रही है, अब्राहम दे अंदर एक क्वालिटी सी, गुण सी कि अब्राहम ने परमेश्वर दे वचन नूं पहल दिती, उन्हें रिश्ते नातिआं नूं एक साइड ते कर दिता, हर एक चीज़ नूं एक साइड ते कर दिता उन्हें, जिहदे कारण परमेश्वर ने उसनूं सारी दुनिया दे लई बरकत दा कारण बनाया। अज सारा संसार जेकर किरपा लै रहा है, रूहानी और जिसमानी तौर पे
ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਝ ਲਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਾਪ ਆਉਂਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਕਦੋਂ ਆ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਕਦੋਂ ਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਡੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਸਾਡੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਕਤ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ 18 ਐਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੇ ਉਗਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਇਹ? ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਦਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ 17 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਖਾਧਾ, ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਵੀਂ, ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਆਦਮ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਅਬਰਾਹਮ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਛੱਡ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ, ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀ ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ।
रूहानी और जसमानी बरकतां दा कारण बनाया। बाइबल ये गल बयान करती है, इब्रानियां दी पुस्तक 11 अध्याय ओदी 8 आयत पढ़िए। शराब कदों आउंदा आ ते आशीष कदों आउंदी है? ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਮ ਜਦ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ निश्चा दे नाल अब्राहम जदों सद्दिया गया ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਲਈ उस थां जाण दी आग्या मन लई ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ जिन्हों उन्हें कब्जे दे विच लेना सी। ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ भावें ओ नहीं सी जानदा ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ भी मैं किधर नूं तुरिया जांदा हां, ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ताली मारिए जोर दे नाल। भावें उन्होंने पता ही नहीं सी वे जाना किधर नूं है, रास्ता की हैगा आ, मंजिल की होवेगी, तां भी निकल तुरिया। सिर्फ ओनली परमेश्वर की आवाज सुनी, ओनली परमेश्वर की आवाज सुनी, परमेश्वर के वचन नूं पहल दिती। जदों निकलिया सब कुछ छड्ड के निकलिया। पर अज दे समय च असीं देखदे हां कि परमेश्वर ने उहनूं सारे संसार लई बरकत दा कारण बनाया। ईमानदारां दा, विश्वासियां दा अब्राहम पिता कहलाउंदा आ। प्रभु यीशु मसीह ने लूका दी अंजील 16 अध्याय च जदों असीं उत्थे पढ़दे हां सानूं ये गल्लां मिलदियां आ। अमीर आदमी बारे ते ओदी ड्योड़ी दे अगे जिहड़ा लाजर कोड़ी सी, जिहदे शरीर सारा फोड़ियां नाल भरिया होया सी, जिहदे जख्मां नूं कुत्ते भी आके चटदे सन, चूरा भूरा खा के वो अपना समा बतीत करदा सी। जदों उस गरीब दुखी लाचार लाजर दी मौत हुई ते वो अब्राहम दी गोद दे विच शांति पा रहा सी। किहदी गोद विच? जिहड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर वाल संकेत है। अब्राहम ईमानदारां दा पिता, जिहड़े ईमानदार ने, जिहड़े बलीवर ने, जिहड़े विश्वासी ने, वो अब्राहम वांग परमेश्वर दीयां आशीषां दे हकदार बनदे आ। वो परमेश्वर दे किरपा दे हकदार बनदे आ। इसलिए अब्राहम दे अंदर एक क्वालिटी सी कि जिस दिन खुदा ने उहदे नाल गल कीती, अब्राहम ने रिश्ते नातियां दे नालों, इंसानां दीयां गल्लां दे नालों, सज्जे खब्बे दीयां गल्लां दे नालों, सज्जे खब्बे दी आवाज सुनने दी बजाए उन्हें ओनली परमेश्वर दी आवाज सुनी। जे असीं परमेश्वर दी आवाज नहीं सुनते, जे असीं उहदे ते पैरा नहीं दिंदे, फिर जिन्नी मर्जी असीं मेहनत करते रहिए कोई आशीष नहीं आवेगी, कोई बरकत नहीं होवेगी, कोई संतुष्टि नहीं होवेगी। इसे इत्थे असीं वचन दे विच इसे गल नूं वेखदे हां, आदम तेरे कारण धरती की हुई आ, सरापत हुई है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी। जिन्हें तेनों जिंदगी दी, जिन्हें तेनों बनाया, जिन्हें अपने स्वरूप ते तेनों बनाया। इसलिए पूरी आयत पढ़िए, आदम तेरे कारण धरती सरापत है। हाँ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਿਰਛ ਤੋਂ ਖਾਧਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਈ, ਸੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਸਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਖਾਵੇਂਗਾ। हाँ, किद्दां खावेगा सारे दिन? यही है कारण। पर धन्नवाद है परमेश्वर दा, प्रभु यीशु मसीह दे वसीले असी आदम दे द्वारा आए हुए शराप तो आजादी पाउंदे हां। पर तद जे असी परमेश्वर दे वचन नूं पहल दिंदे हां, फिर वो दुख जिहड़ा सुख दे विच बदल जांदा आ। जेकर असी प्रभु यीशु मसीह दे पाक कलाम नूं
अपनी जिंदगी का आधार बनाते हाँ तो जिहड़ा सराप है वो आशीष विच बदलता है, तो जिहड़ी मौत आई है वो प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी के कारण परमेश्वर उन्होंने जिंदगी दे विच बदलता है। दुख नूं सुख च बदलता आ, सराप नूं आशीष विच बदलता है और मौत नूं दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह जिंदगी दे विच बदलता है। इसलिए मत्ती दी अंजील 17 अध्याय ਉਹਦੀ 2 3 4 5 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਿਆ। ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਨਣ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਜੋ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਏਲੀਜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗੇ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਡੇਰੇ ਬਣਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਏਲੀਜਾ ਲਈ। ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜੋਤਮਾਨ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ, ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ। ਬਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ 2 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਏਲੀਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਤਰਸ, ਯਹੰਨਾ ਤੇ ਯਾਕੂਬ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਜੀ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਲਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਏਲੀਜਾ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਤਰਸ, ਯਹੰਨਾ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ, ਯਹੰਨਾ, ਯਾਕੂਬ 12 ਚੋਂ 3 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਾਲ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਜਲਾਲੀ ਸੀ। ਏਲੀਜਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਝ ਖੁੱਲੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਸਮਝ ਖੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਮਝ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਤਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਆ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ 3 ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਗਵੇਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਟ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਖਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਤਰਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਏਲੀਜਾ ਲਈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਲਈ। ਉਧਰ ਵੀ 3 ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 3, ਪਤਰਸ, ਯਹੰਨਾ ਤੇ ਯਾਕੂਬ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਏਲੀਜਾ ਤੇ ਮੂਸਾ।
ਹੁਣ ਚੇਲਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਚੇਲਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਆਇਤ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੂਪ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਨਣ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਗਏ। ਕੱਪੜੇ ਸਫੇਦ ਚੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਜੋ ਮੂਸਾ ਤੇ ਏਲੀਆ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੱਤੇ। ਮੂਸਾ ਤੇ ਏਲੀਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਤਰਸ, ਯਹੰਨਾ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੇਲਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਪਤਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪੜੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਡੇਰੇ ਬਣਾਵਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੇ ਤੇ- ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਡੇਰੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੂਸਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਏਲੀਆ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ। ਬਸ ਪਤਰਸ ਹਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 3 ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਜੋਤਮਾਨ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਜੋਤਮਾਨ ਜਲਾਲੀ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ, ਬੱਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ, ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ। ਬਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬੋਲੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੇਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ 3 ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ 3 ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਹੰਨਾ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾਹਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖਤਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸੁਣੋ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗਵਾ ਬੈਠੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉੱਪਰੋਂ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਘਟਿਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਫਿਰ ਬਣ ਗਈ। 6 ਆਇਤ ਪੜੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਆ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਲੀ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੇਲੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿਗੋ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਡਿਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਮੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੰਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨ। ਚੇਲੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਡਰ ਗਏ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਈਏ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਆਦਮ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਸਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਇਹ ਕੰਡੇ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਗਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਏਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 8 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 31 ਤੇ 32 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਖਿਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਵਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਚਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਚਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿਗਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਦੋਂ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਏ। ਆਦਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗਵਾ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਫੇ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਂ, ਔਰ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਸਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ, ਸਰਾਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਖੌਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵਗਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓਗੇ। ਆਸ਼ੀਸ਼, ਆਨੰਦ, ਬਰਕਤ, ਸਫਲਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ
ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ, ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਲਾਲੀ ਰੂਪ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਯਹੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੁਣੋ। ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ, ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਵੇਗੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਡਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਧੀਨਗੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਮਰਪਣ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੌਣ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ? ਅਬਰਾਹਮ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਸਤਮਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪਤਰਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡੇਰੇ ਬਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਣ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਜਲਾਲੀ ਰੂਪ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਤੇ ਸਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ, ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਸਰਾਪਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਮੌਤ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੂਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਲਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਲਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੈਂਹਠ ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਸੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਲਾਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਖਾਓਗੇ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਨਸਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ। 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ। 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਉਠਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਭਰੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਭਰੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਭਰੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ। ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਗ ਅੱਡ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰ। ਸੰਗ ਅੱਡ ਕੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ। ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ।